Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak hadir langsung ke KTT G20 yang digelar di Bali pada minggu depan. Penasihat Putin sekaligus ahli strategi politik Rusia, Sergei Makarov mengatakan Putin khawatir atas kemungkinan adanya upaya pembunuhan. Makarov menambahkan upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Inggris, Amerika Serikat, atau Ukraina. Selain itu, Putin juga takut dipermalukan dalam pertemuan para kepala negara tersebut. Namun, delegasi Rusia telah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Lavrov langsung disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, tampak para penari Bali juga menyambut delegasi Rusia dengan tarian tradisional. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman awak tank T-80 dan T-82 diawaki oleh personil yang dimobilisasi menghadiri kursus pelatihan mereka di area belakang operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rasia pada Senin 14 November 2022. Prajurit wajib militer dalam latihan mobilisasi parsial melakukan aksi bersama awak kendaraan tempur dan penggunaan persenjataan organik yang dipasang di tank dalam salah satu tahap pelatihan terakhir. Instruktur dari Distrik Militer Pusat melatih personel dengan mengingat pengalaman tempur modern. Personil yang dimobilisasi telah sepenuhnya menerima tunjangan terlepas dari lokasinya. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-262, 13 November. Rusia menarik mundur pasukannya di pusat kota Kherson pekan lalu. Di wilayah lain, pasukan Rusia merangsek maju, seperti di Marinka, salah satu kota di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran saat ini sedang terjadi di pusat kota. Sejumlah gedung administrasi berada di bawah kendali pasukan Rusia.
bekas administrasi daerah berjarak 3 blok. Secara umum, akhirnya di Maringkai kita mulai melihat akhirnya. Setelah mencapai jalur Drusby Avenue dan membuka pabrik perbaikan ban dan lift, situasinya akan membaik. Demikian dilansir sejumlah akun Telegram pro-Rusia. Marinka adalah sebuah kota yang terletak di rayon Pokrov, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan Perang Rusia-Ukraina 2022. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan setelah kota Kherson, kota-kota lainnya akan direbut termasuk Zaporozhye yang mayoritas wilayah dikuasai pasukan Federasi Rusia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті, разом зі мною наша команда, офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо, завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники, сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день, а ще зв'язківці, сили безпеки, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20,
в Індонезії, і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз, публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин,
887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники. Angkatan bersenjata Rusia tampaknya akan semakin intens menggunakan drone Lancet di Dnipro. Hal ini dilakukan setelah kemundurannya dari Kherson. Namun, pasukan Ukraina yang berada di Dnipro dan menuju Dnipro juga makin nekat memukul mundur Rusia. Aksi saling serang masih terjadi. Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan tank Ukraina dihantam drone Lancet. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 13 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina melihat kematiannya sendiri di kiri Dnipro. Lancet dari pasukan lintas udara Rusia menghancurkan sebuah tank angkatan bersenjata Ukraina dengan pasukan dan kru. Kamera Lancet menangkap detik-detik terakhir tentara musuh yang melihat kamikaze UAV Rusia yang masuk. Kehidupan angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro tidak akan tenang, jelas narasi unggahan. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 80.860 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-263. Tingkat tinggi G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Namun ada 3 kepala negara yang dipastikan tidak hadir secara langsung dalam agenda itu. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 3 kepala negara anggota G20 yang tidak hadir itu diantaranya adalah Rusia, Brazil, dan Meksiko. Nantinya Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador diwakili oleh Menlu Meksiko Marcelo Ebrard. Kemudian Presiden Brasil direncanakan akan hadir secara virtual. Retno juga menyebut pihaknya telah menerima nota diplomatik dari Rusia soal ketidakhadiran Vladimir Putin. Nantinya Putin akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Sementara dari data Kemenlu hingga 11 November sudah ada konfirmasi kehadiran langsung 17 pemimpin G20 pada KTT. Sementara itu, total kehadiran para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo adalah 36 orang dari total 41 peserta. Retno menyebut ketidakhadiran beberapa kepala negara bukan karena perang. Menurutnya, dalam kondisi normal pun tidak setiap pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri oleh semua pemimpin negara undangan. Pasalnya, masing-masing kepala negara kemungkinan memiliki agenda lain.
Angkatan Republik Rakyat Luhansk atau LPR merilis rekaman kerja tempur tanknya pada posisi kendaraan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 14 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank LPR menghancurkan kendaraan militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah penyelesaian sengketa. Sejumlah kendaraan lapis baja nampak hancur setelah tertembak. Kendaraan militer Ukraina yang disamarkan di dalam hutan juga tampak dihancurkan. Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone angkatan laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga $274.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia. Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model kamikaze buatan Iran untuk menyerang Kiev dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun pemblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis pangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan Laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun menurut pernyataan yang diunggah di situs web United 24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perang. Kita semua sudah merasakan bagaimana kemenangan kita semakin dekat, berkat fakta bahwa kami tetap bersatu, tetap energik dan tahu bahwa kami berhak atas tanah kami, kata Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan hal ini dalam pidatonya pada Minggu 13 November 2022. Dia menambahkan bahwa para diplomat juga bekerja hampir sepanjang waktu selama 263 hari, serta pemberi sinyal, pasukan keamanan, ratusan bidang dan industri lainnya, serta ribuan organisasi dan perusahaan. Zelensky berjanji bahwa akan memulihkan transportasi dan surat, ambulans, dan obat-obatan normal ke wilayah yang diduduki. Tak hanya itu, ia juga meminta semua penduduk Kherson untuk sangat berhati-hati dan segera melaporkan semua benda berbahaya kepada penyelamat. Volodymyr Zelensky juga mengingatkan bahwa minggu depan KTT G20 akan diadakan di Indonesia dan posisi Ukraina akan disampaikan dengan cara yang sangat berarti. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час.
Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Mundurnya pasukan Rusia dari kota Kherson belakangan ini menuai sorotan dunia, termasuk seorang peneliti peperangan darat senior di Royal United Services Institute Inggris, Jack Watling. Menurutnya, ada perubahan strategi yang dilakukan Presiden Putin untuk menyusun kekuatan baru. Dikutip dari tribunnews.com, Watling memberikan pandangannya mengenai mundurnya pasukan Rusia di kota Kherson, Ukraina. Ia menerangkan keputusan Rusia untuk mundur dari Kherson sudah didorong oleh logika militer yang sehat. Rusia dapat mempertahankan kendali di Kherson dengan harga yang mahal dalam hal pasukan dan material. Diungkapkan secara operasional penarikan itu akan membantu Rusia menstabilkan posisi pertahanan selama musim dingin. Namun secara strategis, penarikan itu merupakan kekalahan Rusia yang tidak samar-samar. Watling mengatakan hal ini bermula pada serangan balasan Ukraina ke Kherson pada akhir Agustus lalu. Saat itu, kota tersebut di bawah kendali Rusia sebagai wilayah caplokan. Militer Ukraina sebenarnya tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyerbu kota tersebut. Namun serangan di jembatan di atas Dnipro membatasi kemampuan Rusia, yakni memasok pasukannya dengan alat berat. Sementara sungai itu melindungi pasukan Ukraina dari serangan balik. Geometri medan perang itu menguntungkan Ukraina. Watling membeberkan mundurnya pasukan pada awalnya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan berbahaya secara politik hingga suatu kekalahan.
Akan tetapi keputusan itu justru berdampak pada strategi Rusia untuk menduduki Ukraina. Kremlin akhirnya menyimpulkan bahwa mereka dapat lebih mudah mengatasi dampak politik dari penarikan pasukan ini. Dengan melakukan hal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan dalam strategi Rusia. Di antaranya menyetujui upaya mengikis operasi Ukraina, membiarkan perang ekonomi menghabiskan persediaan amunisi barat, sambil meregenerasi kekuatan baru mereka untuk tahun ke depan. Di sisi lain, bagi Ukraina, bebasnya Kherson adalah kemenangan besar. Kemenangan itu dimungkinkan pasukan Ukraina berfokus di timur laut. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak hadir langsung ke KTT G20 yang digelar di Bali pada minggu depan. Penasihat Putin sekaligus ahli strategi politik Rusia, Sergei Makarov mengatakan Putin khawatir atas kemungkinan adanya upaya pembunuhan. Makarov menambahkan upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Inggris, Amerika Serikat, atau Ukraina. Selain itu, Putin juga takut dipermalukan dalam pertemuan para kepala negara tersebut. Namun, delegasi Rusia telah sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Lavrov langsung disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, tampak para penari Bali juga menyambut delegasi Rusia dengan tarian tradisional. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman awak tank T-80 dan T-82 diawaki oleh personil yang dimobilisasi menghadiri kursus pelatihan mereka di area belakang operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODerasia pada Senin 14 November 2022. Prajurit wajib militer dalam latihan mobilisasi parsial melakukan aksi bersama awak kendaraan tempur dan penggunaan persenjataan organik yang dipasang di tank dalam salah satu tahap pelatihan terakhir. Instruktur dari Distrik Militer Pusat melatih personel dengan mengingat pengalaman tempur modern. Personil yang dimobilisasi telah sepenuhnya menerima tunjangan terlepas dari lokasinya.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-262, 13 November. Rusia menarik mundur pasukannya di pusat kota Kherson pekan lalu. Di wilayah lain, pasukan Rusia merangsek maju, seperti di Marinka, salah satu kota di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran saat ini sedang terjadi di pusat kota. Sejumlah gedung administrasi berada di bawah kendali pasukan Rusia. Bekas administrasi daerah berjarak 3 blok. Secara umum, akhirnya di Marinka kita mulai melihat akhirnya. Setelah mencapai jalur Druzhby Avenue dan membuka pabrik perbaikan ban dan lift, situasinya akan membaik. Demikian dilansir sejumlah akun Telegram pro-Rusia. Marinka adalah sebuah kota yang terletak di rayon Pokrov, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan Perang Rusia-Ukraina 2022. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan setelah kota Kherson, kota-kota lainnya akan direbut termasuk Zaporozhye yang mayoritas wilayah dikuasai pasukan Федерації Росія. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті, разом зі мною наша команда, офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо, завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники, сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день, а ще зв'язківці, сили безпеки, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули
на цій території та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами 2 ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления 2 ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированием иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокрастянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники. Angkatan bersenjata Rusia tampaknya akan semakin intens menggunakan ron lancet di Dnipro. Hal ini dilakukan setelah kemundurannya dari Kherson. Namun, pasukan Ukraina yang berada di Dnipro dan menuju Dnipro juga makin nekat memukul mundur Rusia. Aksi saling serang masih terjadi. Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan tank Ukraina dihantam drone lancet. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 13 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina melihat kematiannya sendiri di kiri Dnipro. Lancet dari pasukan lintas udara Rusia menghancurkan sebuah tank angkatan bersenjata Ukraina dengan pasukan dan kru. Kamera lancet menangkap detik-detik terakhir tentara musuh yang melihat kamikaze UAV Rusia yang masuk. Kehidupan angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro tidak akan tenang, jelas narasi unggahan. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 80.860 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-263. Tingkat tinggi G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Namun ada 3 kepala negara yang dipastikan tidak hadir secara langsung dalam agenda itu. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 3 kepala negara anggota G20 yang tidak hadir itu diantaranya adalah Rusia, Brazil, dan Meksiko. Nantinya Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador diwakili oleh Menlu Meksiko Marcelo Ebrard. Kemudian Presiden Brasil direncanakan akan hadir secara virtual.
Retno juga menyebut pihaknya telah menerima nota diplomatik dari Rusia soal ketidakhadiran Vladimir Putin. Nantinya Putin akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Sementara dari data Kemenlu hingga 11 November sudah ada konfirmasi kehadiran langsung 17 pemimpin G20 pada KTT. Sementara itu, total kehadiran para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo adalah 36 orang dari total 41 peserta. Retno menyebut ketidakhadiran beberapa kepala negara bukan karena perang. Menurutnya, dalam kondisi normal pun tidak setiap pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri oleh semua pemimpin negara undangan. Pasalnya, masing-masing kepala negara kemungkinan memiliki agenda lain. Militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR merilis rekaman kerja tempur tanknya pada posisi kendaraan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 14 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank LPR menghancurkan kendaraan militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah penyelesaian sengketa. Sejumlah kendaraan lapis baja nampak hancur setelah tertembak. Kendaraan militer Ukraina yang disamarkan di dalam hutan juga tampak dihancurkan. Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone angkatan laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga $274.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia. Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model kamikaze buatan Iran untuk menyerang Kiev dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun pemblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis pangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones
untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun menurut pernyataan yang diunggah di situs web United 24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perang. Kita semua sudah merasakan bagaimana kemenangan kita semakin dekat, berkat fakta bahwa kami tetap bersatu, tetap energik dan tahu bahwa kami berhak atas tanah kami, kata Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan hal ini dalam pidatonya pada Minggu 13 November 2022. Dia menambahkan bahwa para diplomat juga bekerja hampir sepanjang waktu selama 263 hari, serta pemberi sinyal, pasukan keamanan, ratusan bidang dan industri lainnya, serta ribuan organisasi dan perusahaan. Zelensky berjanji bahwa akan memulihkan transportasi dan surat, ambulans, dan obat-obatan normal ke wilayah yang diduduki. Tak hanya itu, ia juga meminta semua penduduk Kherson untuk sangat berhati-hati dan segera melaporkan semua benda berbahaya kepada penyelamat. Volodymyr Zelensky juga mengingatkan bahwa minggu depan KTT G20 akan diadakan di Indonesia dan posisi Ukraina akan disampaikan dengan cara yang sangat berarti. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді.
щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую всім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Mundurnya pasukan Rusia dari kota Kherson belakangan ini menuai sorotan dunia, termasuk seorang peneliti peperangan darat senior di Royal United Services Institute Inggris, Jack Watling. Menurutnya, ada perubahan strategi yang dilakukan Presiden Putin untuk menyusun kekuatan baru. Dikutip dari tribunnews.com, Watling memberikan pandangannya mengenai mundurnya pasukan Rusia di kota Kherson, Ukraina. Ia menerangkan keputusan Rusia untuk mundur dari Kherson sudah didorong oleh logika militer yang sehat. Rusia dapat mempertahankan kendali di Kherson dengan harga yang mahal dalam hal pasukan dan material. Diungkapkan secara operasional, penarikan itu akan membantu Rusia menstabilkan posisi pertahanan selama musim dingin. Namun secara strategis, penarikan itu merupakan kekalahan Rusia yang tidak samar-samar. Watling mengatakan hal ini bermula pada serangan balasan Ukraina ke Kherson pada akhir Agustus lalu. Saat itu, kota tersebut di bawah kendali Rusia sebagai wilayah caplokan. Militer Ukraina sebenarnya tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyerbu kota tersebut. Namun serangan di jembatan di atas Dnipro membatasi kemampuan Rusia, yakni memasok pasukannya dengan alat berat. Sementara sungai itu melindungi pasukan Ukraina dari serangan balik. Geometri medan perang itu menguntungkan Ukraina. Watling membeberkan mundurnya pasukan pada awalnya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan berbahaya secara politik hingga suatu kekalahan. Akan tetapi keputusan itu justru berdampak pada strategi Rusia untuk menduduki Ukraina. Kremlin akhirnya menyimpulkan bahwa mereka dapat lebih mudah mengatasi dampak politik dari penarikan pasukan ini. Dengan melakukan hal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan dalam strategi Rusia. Di antaranya menyetujui upaya mengikis operasi Ukraina, membiarkan perang ekonomi menghabiskan persediaan amunisi barat, sambil meregenerasi kekuatan baru mereka untuk tahun ke depan. Di sisi lain, bagi Ukraina, bebasnya Kherson adalah kemenangan besar. Kemenangan itu dimungkinkan pasukan Ukraina berfokus di timur laut. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak hadir langsung ke KTT G20 yang digelar di Bali pada minggu depan. Penasihat Putin sekaligus ahli strategi politik Rusia, Sergei Makarov mengatakan Putin khawatir atas kemungkinan adanya upaya pembunuhan. Makarov menambahkan upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Inggris, Amerika Serikat, atau Ukraina. Selain itu, Putin juga takut dipermalukan dalam pertemuan para kepala negara tersebut. Namun, delegasi Rusia telah sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Lavrov langsung disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, tampak para penari Bali juga menyambut delegasi Rusia dengan tarian tradisional.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman awak tank T-80 dan T-82 diawaki oleh personil yang dimobilisasi menghadiri kursus pelatihan mereka di area belakang operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 14 November 2022. Prajurit wajib militer dalam latihan mobilisasi parsial melakukan aksi bersama awak kendaraan tempur dan penggunaan persenjataan organik yang dipasang di tank dalam salah satu tahap pelatihan terakhir. Instruktur dari distrik militer pusat melatih personel dengan mengingat pengalaman tempur modern. Personil yang dimobilisasi telah sepenuhnya menerima tunjangan terlepas dari lokasinya. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-262, 13 November. Rusia menarik mundur pasukannya di pusat kota Kherson pekan lalu. Di wilayah lain, pasukan Rusia merangsek maju, seperti di Marinka, salah satu kota di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran saat ini sedang terjadi di pusat kota. Sejumlah gedung administrasi berada di bawah kendali pasukan Rusia. Bekas administrasi daerah berjarak 3 blok. Secara umum, akhirnya di Marinka kita mulai melihat akhirnya. Setelah mencapai jalur Druzhby Avenue dan membuka pabrik perbaikan ban dan lift, situasinya akan membaik. Demikian dilansir sejumlah akun Telegram pro-Rusia. Marinka adalah sebuah kota yang terletak di rayon Pokrov, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan Perang Rusia-Ukraina 2022. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan setelah kota Kherson, kota-kota lainnya akan direbut termasuk Zaporozhye yang mayoritas wilayah dikuasai pasukan Federasi Rusia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті, разом зі мною наша команда, офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо, завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники, сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день, а ще зв'язківці, сили безпеки, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів
влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами 2 ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления 2 ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированием иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны.
Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокрастянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники. Angkatan bersenjata Rusia tampaknya akan semakin intens menggunakan drone lancet di Dnipro. Hal ini dilakukan setelah kemundurannya dari Kherson. Namun, pasukan Ukraina yang berada di Dnipro dan menuju Dnipro juga makin nekat memukul mundur Rusia. Aksi saling serang masih terjadi. Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan tank Ukraina dihantam drone lancet. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 13 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina melihat kematiannya sendiri di kiri Dnipro. Lancet dari pasukan lintas udara Rusia menghancurkan sebuah tank angkatan bersenjata Ukraina dengan pasukan dan kru. Kamera lancet menangkap detik-detik terakhir tentara musuh yang melihat kamikaze UAV Rusia yang masuk. Kehidupan angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro tidak akan tenang, jelas narasi unggahan. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus.
Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 80.860 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-263. Tingkat tinggi G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Namun ada 3 kepala negara yang dipastikan tidak hadir secara langsung dalam agenda itu. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 3 kepala negara anggota G20 yang tidak hadir itu diantaranya adalah Rusia, Brasil, dan Meksiko. Nantinya Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador diwakili oleh Menlu Meksiko Marcelo Ebrard. Kemudian Presiden Brasil direncanakan akan hadir secara virtual. Retno juga menyebut pihaknya telah menerima nota diplomatik dari Rusia soal ketidakhadiran Vladimir Putin. Nantinya Putin akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Sementara dari data Kemenlu hingga 11 November sudah ada konfirmasi kehadiran langsung 17 pemimpin G20 pada KTT. Sementara itu, total kehadiran para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo adalah 36 orang dari total 41 peserta. Retno menyebut ketidakhadiran beberapa kepala negara bukan karena perang. Menurutnya, dalam kondisi normal pun tidak setiap pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri oleh semua pemimpin negara undangan. Pasalnya, masing-masing kepala negara kemungkinan memiliki agenda lain. Militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR merilis rekaman kerja tempur tanknya pada posisi kendaraan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 14 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank LPR menghancurkan kendaraan militer dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah penyelesaian sengketa. Sejumlah kendaraan lapis baja nampak hancur setelah tertembak. Kendaraan militer Ukraina yang disamarkan di dalam hutan juga tampak dihancurkan. Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone angkatan laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga $274.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia.
Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model kamikaze buatan Iran untuk menyerang Kiev dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun pemblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis pangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan Laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun menurut pernyataan yang diunggah di situs web United 24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perang. Kita semua sudah merasakan bagaimana kemenangan kita semakin dekat, berkat fakta bahwa kami tetap bersatu, tetap energik dan tahu bahwa kami berhak atas tanah kami, kata Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan hal ini dalam pidatonya pada Minggu 13 November 2022. Dia menambahkan bahwa para diplomat juga bekerja hampir sepanjang waktu selama 263 hari, serta pemberi sinyal, pasukan keamanan, ratusan bidang dan industri lainnya, serta ribuan organisasi dan perusahaan. Zelensky berjanji bahwa akan memulihkan transportasi dan surat, ambulans, dan obat-obatan normal ke wilayah yang diduduki. Tak hanya itu, ia juga meminta semua penduduk Kherson untuk sangat berhati-hati dan segera melaporkan semua benda berbahaya kepada penyelamat. Volodymyr Zelensky juga mengingatkan bahwa minggu depan KTT G20 akan diadakan di Indonesia dan posisi Ukraina akan disampaikan dengan cara yang sangat berarti. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону.
Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Mundurnya pasukan Rusia dari kota Kherson belakangan ini menuai sorotan dunia, termasuk seorang peneliti peperangan darat senior di Royal United Services Institute Inggris, Jack Watling. Menurutnya, ada perubahan strategi yang dilakukan Presiden Putin untuk menyusun kekuatan baru. Dikutip dari tribunnews.com, Watling memberikan pandangannya mengenai mundurnya pasukan Rusia di kota Kherson, Ukraina. Ia menerangkan keputusan Rusia untuk mundur dari Kherson sudah didorong oleh logika militer yang sehat. Rusia dapat mempertahankan kendali di Kherson dengan harga yang mahal dalam hal pasukan dan material. Diungkapkan secara operasional, penarikan itu akan membantu Rusia menstabilkan posisi pertahanan selama musim dingin. Namun secara strategis, penarikan itu merupakan kekalahan Rusia yang tidak samar-samar. Watling mengatakan hal ini bermula pada serangan balasan Ukraina ke Kherson pada akhir Agustus lalu. Saat itu, kota tersebut di bawah kendali Rusia sebagai wilayah caplokan. Militer Ukraina sebenarnya tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyerbu kota tersebut. Namun serangan di jembatan di atas Dnipro membatasi kemampuan Rusia, yakni memasok pasukannya dengan alat berat. Sementara sungai itu melindungi pasukan Ukraina dari serangan balik. Geometri medan perang itu menguntungkan Ukraina. Watling membeberkan mundurnya pasukan pada awalnya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan berbahaya secara politik hingga suatu kekalahan. Akan tetapi keputusan itu justru berdampak pada strategi Rusia untuk menduduki Ukraina. Kremlin akhirnya menyimpulkan bahwa mereka dapat lebih mudah mengatasi dampak politik dari penarikan pasukan ini. Dengan melakukan hal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan dalam strategi Rusia. Di antaranya menyetujui upaya mengikis operasi Ukraina, membiarkan perang ekonomi menghabiskan persediaan amunisi barat, sambil meregenerasi kekuatan baru mereka untuk tahun ke depan. Di sisi lain, bagi Ukraina, bebasnya Kherson adalah kemenangan besar. Kemenangan itu dimungkinkan pasukan Ukraina berfokus di timur laut. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak hadir langsung ke KTT G20 yang digelar di Bali pada minggu depan. Penasihat Putin sekaligus ahli strategi politik Rusia, Sergei Makarov mengatakan Putin khawatir atas kemungkinan adanya upaya pembunuhan. Makarov menambahkan upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Inggris, Amerika Serikat, atau Ukraina. Selain itu, Putin juga takut dipermalukan dalam pertemuan para kepala negara tersebut. Namun, delegasi Rusia telah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Lavrov langsung disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, tampak para penari Bali juga menyambut delegasi Rusia dengan tarian tradisional. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman awak tank T-80 dan T-82 diawaki oleh personil yang dimobilisasi menghadiri kursus pelatihan mereka di area belakang operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODerasia pada Senin 14 November 2022. Prajurit wajib militer dalam latihan mobilisasi parsial melakukan aksi bersama awak kendaraan tempur dan penggunaan persenjataan organik yang dipasang di tank dalam salah satu tahap pelatihan terakhir. Instruktur dari Distrik Militer Pusat melatih personel dengan mengingat pengalaman tempur modern. Personil yang dimobilisasi telah sepenuhnya menerima tunjangan terlepas dari lokasinya. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-262, 13 November. Rusia menarik mundur pasukannya di pusat kota Kherson pekan lalu. Di wilayah lain, pasukan Rusia merangsek maju, seperti di Marinka, salah satu kota di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran saat ini sedang terjadi di pusat kota. Sejumlah gedung administrasi berada di bawah kendali pasukan Rusia. Bekas administrasi daerah berjarak 3 blok. Secara umum, akhirnya di Marinka kita mulai melihat akhirnya. Setelah mencapai jalur Druzhby Avenue dan membuka pabrik perbaikan ban dan lift, situasinya akan membaik. Demikian dilansir sejumlah akun Telegram pro-Rusia. Marinka adalah sebuah kota yang terletak di rayon Pokrov, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan Perang Rusia-Ukraina 2022. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan setelah kota Kherson
Kota-kota lainnya akan direbut termasuk Zaporozhye yang mayoritas wilayah dikuasai pasukan Federasi Rusia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті, разом зі мною наша команда, офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо, завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники, сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день, а ще зв'язківці, сили безпеки, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей.
Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники. Angkatan bersenjata Rusia tampaknya akan semakin intens menggunakan ron Lancet di Dnipro. Hal ini dilakukan setelah kemundurannya dari Kherson. Namun, pasukan Ukraina yang berada di Dnipro dan menuju Dnipro juga makin nekat memukul mundur Rusia.
aksi saling serang masih terjadi. Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan tank Ukraina dihantam drone Lancet. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Minggu 13 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Ukraina melihat kematiannya sendiri di kiri Dnieper. Lancet dari pasukan lintas udara Rusia menghancurkan sebuah tank angkatan bersenjata Ukraina dengan pasukan dan kru. Kamera Lancet menangkap detik-detik terakhir tentara musuh yang melihat kamikze UAV Rusia yang masuk. Kehidupan angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper tidak akan tenang, jelas narasi unggahan. Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 80.860 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-263. Tingkat tinggi G20 akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Namun ada 3 kepala negara yang dipastikan tidak hadir secara langsung dalam agenda itu. Kabar ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 3 kepala negara anggota G20 yang tidak hadir itu diantaranya adalah Rusia, Brasil, dan Meksiko. Nantinya Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador diwakili oleh Menlu Meksiko Marcelo Ebrard. Kemudian Presiden Brasil direncanakan akan hadir secara virtual. Retno juga menyebut pihaknya telah menerima nota diplomatik dari Rusia soal ketidakhadiran Vladimir Putin. Nantinya Putin akan diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Sementara dari data Kemenlu hingga 11 November sudah ada konfirmasi kehadiran langsung 17 pemimpin G20 pada KTT. Sementara itu, total kehadiran para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo adalah 36 orang dari total 41 peserta. Retno menyebut ketidakhadiran beberapa kepala negara bukan karena perang. Menurutnya, dalam kondisi normal pun tidak setiap pelaksanaan KTT G20 dapat dihadiri oleh semua pemimpin negara undangan. Pasalnya, masing-masing kepala negara kemungkinan memiliki agenda lain.
Militan Republik Rakyat Luhansk atau LPR merilis rekaman kerja tempur tanknya pada posisi kendaraan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 14 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank LPR menghancurkan kendaraan militer dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah penyelesaian sengketa. Sejumlah kendaraan lapis baja nampak hancur setelah tertembak. Kendaraan militer Ukraina yang disamarkan di dalam hutan juga tampak dihancurkan. Sementara itu, penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan artileri Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan untuk mendukung aksi galang dana untuk membangun armada drone angkatan laut. Armada ini nantinya dapat digunakan untuk melindungi kota-kota dari rudal Rusia yang diluncurkan dari kapal perang di Laut Hitam. Disebutkan bahwa Ukraina membutuhkan 100 drone yang beroperasi dari laut. Satu drone diperkirakan berharga $274.000 Amerika Serikat atau setara dengan 4,2 miliar rupiah. Situs penggalangan dana mengatakan bahwa sejak invasi dimulai, Rusia telah meluncurkan lebih dari 4.500 rudal ke Ukraina dan setiap serangan kelima datang dari laut. Drone tersebut juga akan membantu untuk membuka blokir koridor kapal sipil yang mengangkut biji-bijian di dunia. Sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal dari kapal-kapal di Laut Hitam dan dari Crimea, semenanjung yang direbut Moskow dari Ukraina pada 2014 lalu, dan yang merupakan rumah bagi armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia. Rusia juga telah menggunakan drone udara termasuk model kamikaze buatan Iran untuk menyerang Kiev dan infrastruktur utama di seluruh negeri. Tak hanya itu, Moskow juga memblokir pelabuhan Laut Hitam secara bertahap setelah invasi dilakukan, termasuk memblokir ekspor biji-bijian internasional yang penting. Namun pemblokiran ini tak berlangsung lama setelah dilakukan kesepakatan yang ditengahi oleh PBB dan Turki. Kesepakatan dilakukan guna membantu meringankan krisis pangan global. Pada bulan Juli lalu, Zelensky meluncurkan seruan Army of Drones untuk uang pribadi guna membeli armada drone udara kelas militer dari negara-negara di seluruh dunia untuk digunakan dalam perang melawan Rusia. Ukraina sendiri belum mengonfirmasi atau membantah berada di balik serangan pesawat tak berawak udara dan Laut Oktober terhadap armada Rusia. Namun menurut pernyataan yang diunggah di situs web United 24, itu adalah serangan pertama dalam konflik selama berbulan-bulan yang dilakukan secara eksklusif oleh perang. Kita semua sudah merasakan bagaimana kemenangan kita semakin dekat, berkat fakta bahwa kami tetap bersatu, tetap energik dan tahu bahwa kami berhak atas tanah kami, kata Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan hal ini dalam pidatonya pada Minggu 13 November 2022. Dia menambahkan bahwa para diplomat juga bekerja hampir sepanjang waktu selama 263 hari, serta pemberi sinyal, pasukan keamanan, ratusan bidang dan industri lainnya, serta ribuan organisasi dan perusahaan. Zelensky berjanji bahwa akan memulihkan transportasi dan surat, ambulans dan obat-obatan normal ke wilayah yang diduduki. Tak hanya itu, ia juga meminta semua penduduk Kherson untuk sangat berhati-hati dan segera melaporkan semua benda berbahaya kepada penyelamat. Volodymyr Zelensky juga mengingatkan bahwa minggu depan KTT G20 akan diadakan di Indonesia dan posisi Ukraina akan disampaikan dengan cara yang sangat berarti. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час.
Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Mundurnya pasukan Rusia dari kota Kherson belakangan ini menuai sorotan dunia, termasuk seorang peneliti peperangan darat senior di Royal United Services Institute Inggris, Jack Watling. Menurutnya, ada perubahan strategi yang dilakukan Presiden Putin untuk menyusun kekuatan baru. Dikutip dari tribunnews.com, Watling memberikan pandangannya mengenai mundurnya pasukan Rusia di kota Kherson, Ukraina. Ia menerangkan keputusan Rusia untuk mundur dari Kherson sudah didorong oleh logika militer yang sehat. Rusia dapat mempertahankan kendali di Kherson dengan harga yang mahal dalam hal pasukan dan material. Diungkapkan secara operasional, penarikan itu akan membantu Rusia menstabilkan posisi pertahanan selama musim dingin. Namun secara strategis, penarikan itu merupakan kekalahan Rusia yang tidak samar-samar. Watling mengatakan hal ini bermula pada serangan balasan Ukraina ke Kherson pada akhir Agustus lalu. Saat itu, kota tersebut di bawah kendali Rusia sebagai wilayah caplokan. Militer Ukraina sebenarnya tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyerbu kota tersebut. Namun serangan di jembatan di atas Dnipro membatasi kemampuan Rusia, yakni memasok pasukannya dengan alat berat. Sementara sungai itu melindungi pasukan Ukraina dari serangan balik. Geometri medan perang itu menguntungkan Ukraina. Watling membeberkan mundurnya pasukan pada awalnya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan berbahaya secara politik hingga suatu kekalahan.
Akan tetapi keputusan itu justru berdampak pada strategi Rusia untuk menduduki Ukraina. Kremlin akhirnya menyimpulkan bahwa mereka dapat lebih mudah mengatasi dampak politik dari penarikan pasukan ini. Dengan melakukan hal tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perubahan dalam strategi Rusia. Di antaranya menyetujui upaya mengikis operasi Ukraina, membiarkan perang ekonomi menghabiskan persediaan amunisi barat, sambil meregenerasi kekuatan baru mereka untuk tahun ke depan. Di sisi lain, bagi Ukraina, bebasnya Kherson adalah kemenangan besar. Kemenangan itu dimungkinkan pasukan Ukraina berfokus di timur laut. Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk tidak hadir langsung ke KTT G20 yang digelar di Bali pada minggu depan. Penasihat Putin sekaligus ahli strategi politik Rusia, Sergei Makarov mengatakan Putin khawatir atas kemungkinan adanya upaya pembunuhan. Makarov menambahkan upaya pembunuhan tersebut akan dilakukan oleh Dinas Rahasia Inggris, Amerika Serikat, atau Ukraina. Selain itu, Putin juga takut dipermalukan dalam pertemuan para kepala negara tersebut. Namun, delegasi Rusia telah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 13 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Lavrov langsung disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate dan Gubernur Bali Wayan Koster. Selain itu, tampak para penari Bali juga menyambut delegasi Rusia dengan tarian tradisional. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman awak tank T-80 dan T-82 diawaki oleh personil yang dimobilisasi menghadiri kursus pelatihan mereka di area belakang operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODerasia pada Senin 14 November 2022. Prajurit wajib militer dalam latihan mobilisasi parsial melakukan aksi bersama awak kendaraan tempur dan penggunaan persenjataan organik yang dipasang di tank dalam salah satu tahap pelatihan terakhir. Instruktur dari distrik militer pusat melatih personel dengan mengingat pengalaman tempur modern. Personil yang dimobilisasi telah sepenuhnya menerima tunjangan terlepas dari lokasinya.
Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 176 helikopter, 2.498 kendaraan udara tak berawak, 388 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 650 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ke-262, 13 November. Rusia menarik mundur pasukannya di pusat kota Kherson pekan lalu. Di wilayah lain, pasukan Rusia merangsek maju, seperti di Marinka, salah satu kota di Republik Rakyat Donetsk. Pertempuran saat ini sedang terjadi di pusat kota. Sejumlah gedung administrasi berada di bawah kendali pasukan Rusia. Bekas administrasi daerah berjarak 3 blok. Secara umum, akhirnya di Marinka kita mulai melihat akhirnya. Setelah mencapai jalur Druzhby Avenue dan membuka pabrik perbaikan ban dan lift, situasinya akan membaik. Demikian dilansir sejumlah akun Telegram pro-Rusia. Marinka adalah sebuah kota yang terletak di rayon Pokrov, Oblast Donetsk, Ukraina. Kota ini berada di garis depan Perang Rusia-Ukraina 2022. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan setelah kota Kherson, kota-kota lainnya akan direbut termasuk Zaporozhye yang mayoritas wilayah dikuasai pasukan Федерації Росія. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні неділя. Я в своєму кабінеті, разом зі мною наша команда, офіс працює. Київ не зупиняється, країна без пауз. Погляньте навколо, завжди є люди, які без вихідних працюють, воюють заради нашої з вами перемоги. На фронті без вихідних. Рятувальники, сапери без вихідних, лікарі, які допомагають пораненим без вихідних, лікарі, які допомагають нашим дітям, теж без вихідних. Українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку. Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують і оборону, і тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес, який допомагає, волонтери, без яких неможливо, військові підприємства, які ремонтують і будують техніку, дипломати, які працюють майже цілодобово вже 263-й день, а ще зв'язківці, сили безпеки, сотні інших сфер, галузей, тисячі організацій і підприємств, мільйони людей. Всі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога. Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми у своєму праві на своїй землі. Я дякую нашим командувачам, розвідці і усім, хто задіяний за розробку наступних наших кроків, визвольних кроків. На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній. Я дякую бізнесу, який серед перших бере участь в поверненні нормального життя. Наша присутність буде відчуватися тим, що життя є. Але я прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна, передусім це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів
і найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. Бої на Донеччині такі ж інтенсивні, як і попередні дні. Рівень російських атак не знижується, рівень стійкості і хоробрості наших бійців найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну. Станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів окупантів зазнала територія 5 наших областей. Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина і Донеччина. Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді, відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів без вихідних. Це зберігає життя нашим людям. І вже дуже активно готуємось до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт Групи 20 в Індонезії, і наша позиція буде представлена. Дуже змістовно. Ми дамо відповіді на багато питань, які звучать зараз. Публічні відповіді, щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує. Вже у вівторок моє звернення. Я дякую усім, хто витримує цей марафон. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої держави і свободи для усіх наших людей. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами 2 ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления 2 ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированием иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
живая сила и военная техника в 183 районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники. Angkatan bersenjata Rusia tampaknya akan semakin intens menggunakan ron lancet di Dnipro. Hal ini dilakukan setelah kemundurannya dari Kherson. Namun, pasukan Ukraina yang berada di Dnipro dan menuju Dnipro juga makin nekat memukul mundur Rusia. Aksi saling serang masih terjadi. Rusia baru-baru ini merilis rekaman yang menunjukkan tank Ukraina di